गल कांग्रेस दे कांग्रेसियां दे नवे कलेश दी ते इस वार ने राजा वड़िंग ते मनप्रीत बादल आमो सामने। कांग्रेस का पहला वाला कलेश मुक्या भी नहीं ते हुण नवा कलेश भी खड़ा हो गया है। बठिंडा दे विच राजा वड़िंग ते मनप्रीत बादल दे समर्थक आमो सामने हो गए ते नौबत इत्थों तक आ गई कि दोवें धड़ियां दे विचाले हथोपाई तक हो गई ते सारा कुछ होया भी कांग्रेस दे दफ्तर दे विच। दरअसल जिला रिटर्निंग अफसरां दी मीटिंग चल रही सी ते इसे दौरान किसी गल नूं लैके तकरार हो गई ते दोवें धड़े एक दूजे दे नाल गाली गलोच होना शुरू हो गए। हथोपाई तक पूरा मामला पहुंच गया। नारेबाजी उत्थे हुंदी हुई नजर आई। तुहानूं याद होएगा कि बठिंडा दे विच मनप्रीत बादल चोण मैदान, गिद्दड़बाहा तो राजा वड़िंग चोण मैदान दे विच इलैक्शन के दौरान भी बहुत सारियां टिप्पणियां हुईयां ते हाल ही दे विच जयजीत सिंह जौहल जो ब्रदर इन लॉ ने मनप्रीत बादल दे स्पष्ट शब्दों के कहते नजर आए कि पार्टी ने राजा वड़िंग ते भारत भूषण आशू के खिलाफ कोई गल नहीं कही या कोई एक्शन नहीं लिया। वो भी मनप्रीत बादल के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे। खैर ये मामला भखदा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस दे विच एक नवा कलेश भी नजर आता है। बठिंडा विच एक बाई इलैक्शन आउण जा रहा है। 48 नंबर वार्ड के MC का इलैक्शन आउण जा रहा है क्योंकि उत्थों के MLA उत्थों के MC MLA बन गए जगरूप सिंह गिल जी। जे पार्टी इकट्ठी इलैक्शन लड़ूगी तो असीं फाइट दे सकांगे। जे इत्थे दो धड़े बने तो फिर ये असीं इलैक्शन हार जाएंगे। जिथे भी दो धड़े होंदे हमेशा इलैक्शन हार जाएगा। सो मेरा ट्वीट करने का यही मतलब सीगा कि पार्टी वर्कर नूं एक डायरैक्शन जानी चाहिए है। पहली गल डायरैक्शन ये होवे कि कोई पार्टी के खिलाफ बोले ना। जे कोई बोलता है तो वो सवाल किया जाए। जे राजा वड़िंग जी ने साढ़े खिलाफ बोलिया सी उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया गया? फिर की मैनू इजाजत है किसी के खिलाफ बोलने की? किसी होर वर्कर को इजाजत है खिलाफ बोलने की? तो नहीं तो मैनू भी ताड़ो तो फिर लीडरां भी ताड़ो, क्योंकि इस पार्टी में जान वर्कर पाउंदा। वर्कर को तो कहते चुप करके बह तू बोलना, तो लीडर जो मर्जी एक दूजे खिलाफ चिक्कड़ सिट्टी जान फिर तो गलत गल है। लगता नहीं कोई डेमोक्रेसी है। जे डेमोक्रेसी है तो ही असी ये डेमोक्रेटिक सैटअप नाल चुन रहे हैं जी। वैसे बाकी पार्टियां उत्तों बना दें भी आह प्रधान है जी। जे ये डेमोक्रेटिक सैटअप नाल चुन रहे हैं वधिया, तो ये जे कोई सवाल उठा रहा है यदा मतलब किन्नी क वधिया डेमोक्रेसी है साडी पार्टी च भी हरेक वर्कर या हरेक लीडर सवाल भी उठा सकता है। उन्होंने जेड़ा भी उन्होंने जेड़ा क्वेश्चन सी उहदा आंसर बिल्कुल सही रूप से उन्होंने दे भी दिता गया है तो उन्होंने उस तो बाद सैटिस्फाई करा। तो जो मीटिंग शुरू हो गई एक प्रोग्राम सी कि पंजाब कांग्रेस के विच पंजाब कांग्रेस को चैलेंज किया गया। एक सीनियर डिप्टी मेयर जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रधान जी है उन्हें चैलेंज किया गया कोई चोण प्रक्रिया नहीं है, एक ये सब फ्रॉड है, ये है वो कुछ नहीं होया। तो बड़ी जो अज इन्होंने गल की गिणी मिची बड़ी माड़ी गल की। एडे वड्डे लीडर को एडे सीनियर बंदे इस तरह की गल्लां करनियां नहीं चाहिए। जे कोई करनी है गलबात तो पार्टी के बह गई। परसों मीटिंग असीं गए सी भी उत्थे करनी चाहिए सी। इत्थे एक हुड़दू मचाता इन्होंने जान के सिर्फ इस माहौल में जो बन रहा है कांग्रेस पार्टी के नौजवान प्रधान साढ़े पंजाब कांग्रेस के रविंदर सिंह राजा वड़िंग बने हैं उन्होंने कमजोर करने वास्ते साजिश। कांग्रेस के अंदर कलेश तो मुक्कण का नाम नहीं ले रहा। एक तो बाद एक नवे चैप्टर जरूर खुलते जा रहे हैं। तो दस दिए जयजीत सिंह जौहल जिन्होंने तुसीं सुन भी रहे सी, इस तो पहला जयजीत सिंह जौहल के वालों एक फेसबुक पोस्ट पा के राजा वड़िंग के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया सी। पोस्ट की भी तुहानूं दिखा रहे हैं जिस दे विच उन्होंने लिखा कि मैं चोणां वेले ही चुप्पी धारी हुई सी कि वड़िंग नूं उस वेले के विधायक ते पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत जी के खिलाफ बोलने का मुद्दा क्यों बनाया जाए। उन्होंने स्टेजां ते खुल के लोगों को बठिंडा शहरी दे विच कांग्रेस के खिलाफ वोट पाउण की अपील की। भारत भूषण आशू का ऑडियो वायरल होया जिस दे विच उसने मनप्रीत बादल के खिलाफ वोट पाउण की गल कही सी। एक नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान ते दूजे नूं कार्यकारी प्रधान बनाया गया है। उदयपुर दे विच चिंतन यह होना चाहिए सी कि जेकर कोई अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध बोलता है तो उसनूं अहुदियां दे नाल नवाजिया जांदा ते जाखर नूं कारण दसो नोटिस दिता जांदा है। जेकर अजिहा है तो वर्करां दे तौर ते हर किसी नूं किसी दे खिलाफ बोलण दी खुल होनी चाहिए है। हो सकता है कि मैनूं पार्टी का अहुदा भी मिल जाए। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार अते वित्त मंत्री विरुद्ध बोलण की इजाजत क्यों दी गई? कोई पार्टी अनुशासन की आस किवें रख सकता है अते मेरे वर्गे वर्कर तो इन्हां दोनों का सत्कार करने की उम्मीद किवें रखी जा सकती है? तो कलेश तो मुक्कण का नाम नहीं ले रहा। होर अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं बठिंडा का। बठिंडा सियासत का केंद्र हमेशा तो रहा है।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਦਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜਪਾਨ। ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਡੀਆਰਓ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬੀਆਰਓ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਡੀਆਰਓ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੀਆਰਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੁਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਆਪ ਖੁਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਜਪਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਲਖਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਖੂਬੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇਵੀ ਹੈਡਗੇਵਾਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਸਪੀਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹਿਡਗੇਵਾਰ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। सिलेबस कमेटी ये देश को एक रखने की कमेटी होना चाहिए और हर एक के विचार उसमें सम्मिलित होना, लेकिन देश के संविधान के तहत वो बने। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। बड़े अफसोस की गल है, करनाटका सरकार ने 10वीं क्लास दियां पुस्तकां विचों शहीद भगत सिंह का चैप्टर कढ़ के होर चैप्टर ऐड किया। मैं समझदा है बड़े निंदनयोग आ, क्योंकि शहीद सब दे सांझे हुंदे ने। शहीदां दी शहीद भगत सिंह वर्गे महान शहीदां दी बदौलत मुल्क आज़ाद होया। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।